الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولتلامذنا ولجماعتنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم تقبل وأوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه وما سمعناه وما حمدناه وما سمعناه وخير ذلك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وأولاده وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة القرابة والتابعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وسادتنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وكرم نزلهم وسم مدخلهم اللهم سلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم غفرا من غفار النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل في قبورهم الرحمة والضياء والنور والبهجة والروح والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنصر إنك ملك رب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم
Para bapak, para ibu makaten menggah wawasan zikir tahlil kanthi wasilahipun minangka wujud birrul walidin kula panjenengan sami kagem arwah-arwah ingkang kasebat wonten ing ngajeng kala wau. Mugi-mugi sedaya amal kesenanipun tansah dipun tampi wonten ngarsa dalem Allah taala, sedaya khilaf dosanipun tansah dipinaringan maghfirah Allah taala, lan mugi-mugi kula panjenengan sami saged narasaken perjuangan-perjuanganipun saged mewujudaken cita-citanipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, monggo kita terasaken pengaosan kita saking kitab Riyadhus Shalihin. Mohon ketemu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zaidin Amr ibn Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-mimbar fa khatabana hatta hadaratid dhuhru fa nazala fa shalla thumma sa'ida al-mimbar fa khatabana hatta hadaratil asr thumma nazala fa shalla thumma sa'ida al-mimbar fa khatabana hatta gharabatis syamsu fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun fa a'lamuna ahfaduna rawahu Muslim. Terjemahanipun kirang langkung dari Abu Zaid Amr ibni Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, kami sholat subuh bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik mimbar dan berkhutbah hingga datang waktu zuhur. Ketika datang waktu zuhur, beliau turun dan mengerjakan sholat. Setelah itu beliau naik mimbar lagi dan berkhutbah hingga datang waktu asar. Ketika datang waktu asar, beliau turun dan mengerjakan sholat. Setelah itu beliau naik mimbar lagi hingga terbenamnya matahari. Beliau memberitahukan kepada kami segala apa yang telah lalu dan yang sedang maupun akan terjadi. Orang-orang yang paling pandai adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara kami. Hadis riwayat Muslim nomor 2892. Niki para bapak, para ibu ingkang minulya sedaya, hadis menika ceritakaken tentang salah setunggalipun dinten nggih ingkang dipun critakaken dening Amr ibnu Akhtab al-Ansari utawi ingkang gadah kunyah Abi Zaid, ingkang gadah paraban Abi Zaid. Berarti bapak Zaid jenengane Amr. Piyambakipun critakaken wonten ing dalem salah setunggalipun dinten salat sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi. Salat apa? Salat fajar, berarti salat subuh. Maksudnya salat subuh. Salat fajar utawi salat subuh, lajeng salat duhur, lajeng salat asar, bahkan niki mau sampai terbenamnya matahari. Berarti kemungkinan besar meskipun tidak disebutkan salat maghrib, tetap berarti kemungkinan besar ugi salat maghrib. Lah
ing antawisipun salat subuh ning salat zuhur, terus salat zuhur ning salat asar ning tekan terbenamnya matahari atau kesipun salat maghrib niku Kanjeng Nabi begitu rampung salat niku langsung munggah ning mimbar. Munggah ning mimbar iki maksudnya napa nggih? Paring pawulang pembelajaran ngajari dumateng para sahabatipun utawi para jamaahipun mulang ilmu, mulang agama. Lah niki 1 hari penuh dari subuh sampai tekan maghrib. Lah niki ndadosaken dalil utawi petunjuk kagem kula panjenengan pilih ada kalanya atau boleh bagi siapapun yang mengadakan suatu kegiatan apapun selama kegiatan menika ada unsur kebaikan, apalagi kegiatan menika kagem nyinaoni kan binaoni dumateng ajaran-ajaranipun Allah utawi ajaran-ajaranipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedina muput. Meskipun bisa jadi kita tidak mungkin atau rakwat lah cara nisbate awake dhewe awit bar subuh ning masjid mung ngrungokke pengajian misalnya. Ngono kadang abot. Tapi misalkan ada orang, ada sebagian orang yang melakukan itu dan itu tidak dilakukan secara terulang-ulang setiap hari karena bisa jadi kebutuhannya kan macam-macam kan. Pendak dino mau ngaji ning masjid terus kapan le nyambut gawe kan gitu. Kapan le bersosial kalih masyarakat. Tapi misalkan dia juga di waktu lain dia bekerja, kemudian di waktu lain dia tetap menjaga hubungan kesosialan dengan masyarakatnya, artinya kan ya kumpul karo masyarakatnya ya apik, hak-hak keluarganya juga terpenuhi, tapi kemudian beliau di suatu hari menyempatkan wis pokoknya aku tak ning masjid mau ngaji tok, tapi mboten pendak dino itu boleh sebagaimana dasar menika. Kanjeng Nabi nate awet sholat subuh bar subuhan langsung munggah mimbar mulang ilmu tekan zuhur. Begitu zuhur Kanjeng Nabi mandhap saking mimbaripun sholat jamaah zuhur bar zuhuran langsung munggah meneh. Munggah ning mimbar mulang ilmu tekan asar. Begitu manjing waktu asar Kanjeng Nabi mandhap sholat asar jamaah terus bar sholat jamaah asar munggah meneh nganti tekan terbenamnya matahari. Niku fa akhbaru Nabi makana wa bima huwa ka'id. Kanjeng Nabi ceritakan memberikan kabar tentang apa yang sedang, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi dan akan yang terjadi. Ini maksudnya tentang ilmu kan itu. Ya. Makanya para ulama niki kalau menerangkan tentang hukumipun ya, misalnya awake dhewe menyempatkan di suatu hari tertentu kanggo kegiatan kebaikan itu boleh. Kemudian di pembelajaran yang lain niki wow telah lalu apa sedang kemudian akan terjadi. Ini pembagian ilmu. Nah, maka ilmu niku enten murni kalih. Ilmu yang pertama adalah ilmu hal. Nek ning kitab Ta'limul Muta'allim niku dipun kandhakaken dening Imam Az-Zarnuji niku ada istilah ilmu al-hal. Ilmu al-hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang aplikasinya atau perwujudan dari ilmu itu digunakan untuk saat ini atau yang akan dikerjakan tapi dalam waktu yang sangat dekat, sehingga kita harus tahu secepatnya tentang ilmu itu. Niku jenenge ilmu hal atau ilmu yang memang harus diketahui karena harus segera dipakai atau diamalkan. Contohnya nek nisbate kanggo wong Islam, ilmu tentang sholat, ilmu tentang piye carane wudu, ilmu carane sesuci. Nah, ini kan ilmu-ilmu yang harus segera diketahui. Misalnya
awake dhewe ya nek awake dhewe kan awet cilik Islam misalnya. Bagi wong mu'alaf misalnya, wong sing baru masuk Islam iki lek nek mlebu Islam kan berarti terkena hukum wajibnya sholat. Jadi durung iso sholat, maka ilmu yang pertama kali harus dipelajari adalah tentang sholat. Berikut dengan perangkatnya, misalnya dari wudhu, carane adus janabah, macam-macam air, macam-macam najis dan seterusnya, itu harus segera diketahui karena keterkaitannya karo harus segera diamalkan. Itu jenenge ilmu al-hal. Termasuk ilmu akidah, ilmu tauhid niku nek dawuh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku bahkan beliau menamakan ilmu tauhid. Baru ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu tentang salat dan perangkatnya itu malah nomor setelah ilmu tauhid niku nek dawuhipun Imam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku. Makanya nek ninggun pesantren utawa ninggun TPQ atau TPA yang ada di sekitar kita, iku sing diwarai sakjane niku ora kudu abata dulu. Alif ba ta niku nomor keri. Tapi sing penting mengenal Allah. Makanya awake dhewe sinau zaman biyen ngaji niku mesti fasolatan niku sing dhisik gitu. Nawaitul wudhu'a, nawaitul husla, terus usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, sak piturute itu yang diajarkan dulu. Engko nek wis kuwi wis rada mudeng, nek rada mudeng utawa setengah hafal, mulai berjalan beriringan karo alif ba ta sa terus alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah ulan sak piturute niku bareng karena penanaman masalah tauhid atau ilmu akidah kok dibarengi karo carane maca Quran, terus dibarengi karo piye carane wudu, piye carane niyate wudu, carane niyate adus, niyate salat, dan berikut dengan kaifiyahnya, tata caranya itu penting karena kok begitu bocah niku wis balik ya kan, wis balik iku wis ngerti dasar-dasare ilmu sing kudu landang digunakake. Napa nggih masalah thaharah sesuci kalian masalah salat dan lain-lain niku mau niku jenengane ilmu hal. Niku nisbate kanggo ngilmu agama nggih niku contone ngoten. Niku jenenge ilmu hal. Terus nomor kalihipun jenengane ilmu al-mustaqbal. Mustaqbal, ilmu yang perwujudan pengamalannya itu dibutuhkan tapi untuk masa depan, atau ilmu yang tidak harus segera diamalkan. Niku jenenge ilmu al-mustaqbal. Ya contohnya nek ning agama iku pengetahuan tentang hari kiamat itu ya penting ning ngosek kan gitu. Misalnya bocah cilik ora usah diweden-wedeni masalah kiamat sik kan gitu. Malah bahaya. Kok malah apa jenengane dadi wong tasawuf tapi kedisian. Sithik-sithik mikir akhirat, sithik-sithik mikir akhirat iku kanggo cah cilik durung wayahe. Nek wis ngerti dasar-dasar agama kek ngerti masalah akhirat iku ora apa-apa. Nek isih cilik kok wis diwedeni swarga, diwedeni neraka, engko neraka pingene, swarga pingene itu belum terlalu penting nek kanggo bocah cilik. Itu namanya mustaqbal karena pengetahuan itu nanti akan bisa datang dengan seiringnya waktu berkembangnya dengan ilmu pengetahuan untuk beliau. Atau ilmu-ilmu yang sifatnya itu tidak semua orang harus bisa. Contohnya misalnya ilmu kedokteran, ya kan? Itu kan tidak harus semua orang tahu, itu juga bisa dikatakan ilmu mustaqbal. Atau misalkan tilawatul Quran, itu cara macane Quran yang dilagokke. Nah, itu bisa dikatakan ilmu mustaqbal. Karena perwujudan pengamalannya tidak semua orang harus bisa, kan gitu. Itu nah secara hukum yaitu malah fardu kifayah atau bahkan bisa sunnah muakkadah mawon, kan gitu. Itu atau ilmu-ilmu pokoknya pengamalannya itu tidak harus segera, itu namanya ilmu mustaqbal. Lah sing penting niku ilmu hal niku. Lah kemungkinan menawi kita wangsul teng hadis menika
ingkang dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi niku nggih ilmu hal. Jadi kenapa sehingga Nabi itu dari fajar saking subuh tekan maghrib niku Kanjeng Nabi ngadeg nggih jumeneng wonten teng mimbar krana ngulang ilmu kagem sahabat-sahabatipun kados ingkang dipun critakaken dening Abi Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari. Lah niki. Nah, maka kalau kita tarik dalam kehidupan awake dhewe niku berarti awake dhewe kudu iso ngoncai dhewe-dhewe. Ngoten nggih. Nek sing ilmu agama nggih jelas mau. Ilmu hal niku ilmu sing kudu dingerteni, ilmu sesuci, ilmu thaharah, ilmu carane salat, ya. Lan sapiturute ilmu tentang poso. Soalnya nek ora ngerti kan kok berakibat fatal. Ibadah awake dhewe iso dadi ora sah begitu. Tapi nah ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu umum itu berbeda kondisi. Satu sama lain tentu berbeda. Kan kata ilmu halnya itu berbeda. Nah kanggo ilmu-ilmu selain ilmu agama. Bagi wong sing misalnya dia itu ahli medis misalkan, ahli lingkungan kesehatan. Misalkan ada pandemi atau semangkatan menikah, berarti kan kudu lek ndang goleki obate virus misalnya. Itu bisa dikatakan ilmu tentang virus itu menjadi ilmu hal kanggo dokter kan gitu. Tapi nek kanggo wong awam ya dudu ilmu hal kan gitu. Soalnya wong awam orang kudu ngerti tentang virus, kok garek percaya karo dokter kan gitu. Misalnya ngoten niku. Bagi wong sing duweni pekerjaan sebagai misalkan bangunan ya, berarti ilmu halnya ya piye carane bisa mengembangkan bangunan itu kuat, bangunan itu tidak mudah roboh misalkan. Atau kalau misalkan di Jepang itu piye carane bangunan itu ora roboh walaupun ada gempa misalnya. Karena kalau di Jepang itu hampir bisa dikatakan setiap bulan itu ada gempa walaupun kecil. Bahkan bisa jadi setiap minggu itu ada gempa gitu. Makanya bangunan-bangunan di Jepang itu mesti rata-rata sudah tahan gempa. Nah di Indonesia ilmu tentang bangunan tahan gempa itu tidak begitu penting karena di Indonesia itu struktur tanahnya beda dengan di Jepang. Jadi ilmu halnya antara Jepang karo Indonesia tentang bangunan gitu beda. Nah ini ilmu selain ilmu din gitu. Nah, tapi nek ilmu agama semuanya menyeluruh karena nek salat iku wis kabeh sapa wae kudu salat ya kan. Carane salat sah iku piye carane kudu sesuci, maka berarti yo ilmu hale kanggo awake dhewe yo piye carane ngerti carane wudu, carane adus, ya kan, terus salat dan sebagainya itu menjadi ilmu hal. Makanya nak nenggon ilmu ini kan pembagiannya macam-macam kan. Napa malih makanya nak dibagi meneh kan ono fikih, ono tasawuf kan gitu. Makanya kok sing penting sing di ya tergantung orangnya. Nak bagi wong awam ya sing penting fikih sih kan gitu. Kok nak fikih wis mateng mulai alon-alon belajar tentang tasawuf. Tapi nak wong wis mateng tasawuf, wis mateng fikih ya perlu segera belajar tasawuf ben ora terlalu kefikihan. Misalnya wong terlalu fikih tanpa diikuti dengan tasawuf itu nanti bisa zindik. Kaya dawuh Imam Ghazali nih, wong terlalu fikih ning ora ngerti carane ngempake ati. Iku iso ngakali, fikih diakali, disiasati kanggo kepentingan yang tidak semestinya itu bisa. Tapi wong terlalu tasawuf, sithik-sithik sing dipikir iki mung Gusti Allah, sithik-sithik swarga, sithik-sithik neraka, ning ora ngerti tata carane ibadah itu ya kacau meneh. Iku kacau meneh. Makanya kadang sampai ada aliran-aliran tasawuf itu yang sangat menyimpang jauh dengan ajaran-ajaranipun Kanjeng Nabi. Dan itu kalau kita cerita itu sangat panjang. Tapi intinya kembali ke hadis, bahwa hadis niki nuduhaken bilih Kanjeng Nabi itu memang pernah berada dalam satu majelis satu hari penuh, ya kan. Itu menjadi dalil bahwa kalau kita seandainya melakukan suatu kegiatan apapun dalam satu hari penuh, ya kan, itu tidak apa-apa. Tapi dengan catatan yo aja
dina wong awake dhewe iki wong awam. Nek kanggo wong sing wis khusus itu beda lagi. Misalnya memang dhek iku kiai gedhe duwe pondok, misalnya dhek mung awit esuk tekan bengi ngaji tok niku nggih pancen gaweane niku gitu. Makanya maisahnya datang dari yang lain. Tapi nek awake dhewe wong awam kok wis ayo ning masjid ngaji, maca Quran tekan sore, wis esuk meneh ngono lah kapan le nyambut gawe. Tapi memang kadang perlu suatu saat atau suatu hari kita melakukan seperti itu. Mungkin pas Ramadan, mungkin itu momen yang paling tepat. Mungkin pas akhir Ramadan niko pas ganjil, wis pokoke nek bengi melek, nek awan poso yo melek, ngakeh-akeh salat zikir ning masjid misalnya. Wis ora mikir gawean, ora mikir sawah, ora mikir toko, ora mikir pasar dan sebagainya. Wis pokoke aku awet esok tekan bengi tak ngibadah. Ning gur pas Ramadan iku tok misalnya niku mboten napa. Bukan berarti mengkhususkan hari, tidak. Tapi karena kita itu kadang memang butuh ya. Butuh suasana batin di mana kita itu memang betul-betul dekat kepada Allah. Suasana batin di mana kita itu murni untuk agama, murni untuk Allah dengan mengesampingkan segala keduniaan. Itu kadang penting. Ben atine niku kadang ayem. Nek awake dhewe sing dipikir masalah keduniaan itu kadang artinya ibadahnya itu gawe sampean itu nanti akan terjadi kekosongan batin. Sebagaimana yang kita bahas di kemarin, di hadis kemarin itu kan seperti itu. Kita berlomba-lomba golek dunya, ya kan akhirnya kita lupa kualitas ibadah kita. Suatu saat hati kita akan terjadi kekosongan batin, ya kan zalal. Nah, cara bahasa tasawuf itu zalal. Jadi apa istilah itu bahasanya bosan, ya, bosan karo urip, terus jenuh lah, bahasanya jenuh kan itu. Kadang seperti itu. Tapi kalau kita kadang menyempatkan sesekali dalam 1 bulan atau mungkin paling tidak ya 1 tahun, seminggu misalnya nih pun akhir Ramadan itu mau, maka suasana hati kita akan senantiasa ayem, tentrem, merasa dekat kepada Allah. Tapi di satu sisi kewajiban awake dhewe, ya kan? Kewajiban lingkungan sosial, kewajiban lingkungan keluarga, kewajiban lingkungan masyarakat itu tetap terpenuhi, kan itu. Maka ini jadi dalil itu. Di samping tadi ilmu itu ada 2 ilmu hal kali ilmu sing mustaqbal, sing harus segera diwujudkan pengamalannya, harus segera diketahui. Ada ilmu-ilmu yang memang kita tidak harus tahu untuk saat ini, tapi kita tahunya nanti sambil beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kita. Mohon lajeng hadis lajengipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man nadhara an yuti'a Allah fal yuti'hu wa man nadhara an ya'siya Allah fala ya'sihi. Rawahu al-Bukhari. Terjemahanipun kirang langkung dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka ia harus mentaati atau melaksanakan nadarnya itu. Tetapi barang siapa yang bernadar untuk durhaka kepada Allah, maka ia tidak boleh durhaka kepada Allah atau kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 2892. Niki masalah nadar. Niki nanti kita aturakan, nadar itu berjanji, ya kan? Berjanji untuk melakukan sesuatu, ya kan? Tapi digumantongake karo perkara lain. Ya. Contoh misalnya nek aku ngene arep ngene. Itu jenenge nadar. Nek aku apa jenengane le bakul le dodolan iku kok laris, aku tak poso Senin Kamis misalnya, itu jenengane nadar. Itu
Jadi berjanji untuk melakukan sesuatu tapi diikatkan atau dikaitkan dengan perkara yang lain. Dan oleh janji niku mesti sing apik. Cuman nadar teng mriki wonten ing hadis niki enten dua. Nadar untuk taat kepada Allah, yang kedua nadar untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, secara fikih pun nadar itu seperti janji. Karena tadi pengertian nadar itu kan janji. Maka kafaroi wong nadar iku ya kaya kafaroi janji. Maksudnya pun lamun wong kok bernadar terus ora iso nglakoni nadari, iku berarti kudu bayar kafaroh. Lah kaya kafaroi nek janji. Kafaroi pripun? Poso 3 dina. Poso 3 dina. Nek ora mampu diganti makani wong fakir atau wong miskin gitu. Tapi sing utama nggih niku mau kudu poso sik. Ora entuk langsung aku ora kuat poso, ora entuk kudu dicoba sik poso kuat apa ora entuk urung poso kok wis ngomong ora kuat kan gitu. Karena wis kadung nadar atau wis kadung janji niku. Tapi sing ngono iku mau sing kena kafarah iku lamun nadare niku taat. Misalnya mau aku nek le dodolan laris tak poso Senin Kamis sesasi, kok delalah laris tenan, berarti kudu poso karena nadari mau poso. Poso kan bentuk ketaatan. Dodolan iku yo perkara mubah, ora perkara sing haram. Maka karena tadi contohnya sing dicontohaken mau perkara-perkara bentuk ketaatan, maka nadar itu harus dilaksanakan. Fal yutikhu, maka laksanakan. Nek orang laksanakan nadar berarti bayar kafarah mau poso 3 dina. Terus nek nadare niku kok maksiat niku. Fala yaksihi, maka aja maksiat. Berarti nek awake dhewe nadar kok nadar itu mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah, malah justru wajib untuk tidak dilakukan. Ngoten nggih. Nek nadare niku kok bentuk ketaatan berarti wajib dilakukan. Tapi nek nadare kok arep nglakoni maksiat malah wajib ora dilakoni. Misalnya aku nek tokoku laris, nek tokoku laris kok aku tak mabuk misalnya, wah kok tak menyisihkan sebagian keuntungan kanggo mabuk misalnya. Undelalah toko laris tenan, wajib mabuk apa ora? Malah wajib ora mabuk, berarti nek mabuk malah dosa. Lah niku contone ngoten niku. Niku contoh. Nek toko laris aku tak mabuk, berarti kondang tokone laris malah wajib membatalkan nadarnya. Ngoten. Lah cuman nek pembatalan nadar ingkang nomor kali sing nadar maksiat iku wajib kafarah napa mboten. Lah niki ingkang dados perbedaan pendapat. Ngoten. Enten sing duweni pendapat tetap wajib kafarah karena itu sudah janji. Nah, meskipun pembatalan itu sifatnya wajib. Jadi wajib membatalke plus wajib kafarah. Ngoten. Enten ingkang duweni pendapat ora wajib kafarah sebab nadare niku ketika nadar maksiat iku secara hukmi itu sudah batal. Batal itu berarti tidak wajib ditunaikan, maka tidak wajib kafarah. Tapi kanggo kehati-hatian senajan kok iku nadar maksiat kok kemudian awake dhewe punya kewajiban untuk membatalkan kafarah, tetap membatalkan nadar tetap dikafaroi, itu lebih aman karena bagaimanapun janji itu harus ditepati. Tapi karena penepatan janji itu sifatnya tidak boleh atau haram, maka kita bayar dengan yang lain. Tentu pembayaran itu yang sesuai dengan tuntunanipun Kanjeng Nabi. Makanya niki gawe pembelajaran awake dhewe niku aja gampang janji. Senajan janji apik, aja gampang ngobrol janji senajan janji sing apik. Yus misalnya awake dhewe ingin berbuat kebaikan itu jangan dijanji-janjikan. Senajan itu apik atau bahkan senajan kanggo keluargane atau anake.
Le kowe sok nak lulus tak tukokke mobil misal itu janji kanggo keluargane tur numpak mobil kanggo anak itu ya apik ning tetep aja dijanjeni ngoten le kowe senawa sing tenanan kok nak lulus muga-muga ana rezeki kok tak tukokne sepeda misalnya muga-muga kan ngoten dadi digantungake karo donga aja digantungake karo janji engko nak kowe lulus dongake ya kok mbok menawa ana turahan tak tumbaske sepeda ning kira janji oleh misalkan itu ning kira janji ning muga-muga iso nah, itu kan berarti donga lah itu lebih baik seperti itu yang dipun ajarakan Kanjeng Nabi ini ngoten niku jadi Nabi itu jarang sekali menjanjikan sesuatu ya kan dalam riwayat hadis itu hanya sedikit Nabi menjanjikan ya kan tapi jarang malah justru Nabi itu jarang menjanjikan sesuatu meskipun itu baik itu nuduhake nek janji itu berat karena kita tidak tahu hakikat umur itu kita tidak tahu kadang wis kadung janji dalalah umur awake dhewe ra tekan lha nek umur awake dhewe ra tekan sapa sing wajib bayar janjine ahli waris berarti awake dhewe ngebot-ngebotke ahli waris iku makane orang entuk iki ngoten niku makane suatu saat Kanjeng Nabi niku mboten kersa nyolati jenazah le sebab jenazah niku isih duwe utang sing durung dibayarake niku termasuk utang itu ya janji iku mau makane awake dhewe hati-hati aja gampang ngobrol janji senajan janji iku apik lebih baik kita menggantungkan dengan doa karena menggantungkan doa itu berarti ada pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga seandainya nanti kok terwujud apa yang diharapkan itu kita tidak punya kewajiban untuk menunaikan ning seandainya kita menunaikan itu karena mau wis ana dungane kan niku mau makane niki pindah malih hati-hati niku masalah janji makaten pengaosan ejang punika mugi-mugi dari dua hadis tadi bisa kita ambil pembelajaran, kita ambil hikmah lan ibrahipun kagem bekal kula panjenengan sami anggenipun memperbaiki kualitas kita dalam menghamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita membangun kualitas bersosial kepada orang lain. Allahul musta'an ila tariqil jinan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka